صدر مملکت آصف زرداری کورونا میں مبتلا، ڈاکٹر عاصم حسین کی تصدیق، کہا کہ آصف زرداری کی طبیعت بہتر ہے، مختلف ٹیسٹ کیے گئے، زرداری کو آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے، ماہرین کی ایک ٹیم صدر مملکت کی دیکھ بھال کر رہی ہے، انفیکشن کا جائزہ، ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں سن ہونے کی وجہ سے نیورو ماہرین معائنہ کر رہے ہیں۔ صدر مملکت کی خاندان کے دیگر افراد سے فون پر بات چیت، آصفہ بھٹو بھی اسپتال پہنچ گئیں، ڈاکٹر سے والد کی صحت سے متعلق تفصیلات معلوم کی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بھی صدر سے رابطہ، خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کل متوقع۔ شہباز شریف کل تاجروں اور صنعتکاروں سے اہم ملاقات کریں گے، ملک میں معاشی اصلاحات پر بھی مشاورت کریں گے۔ وزیر اعظم پاور سیکٹر ریفارمز پر اعتماد میں لیں گے۔ املاک تباہ کرنے کی اجازت نہیں، احتجاج حق ہے، لیکن راستے بند کرنا اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانا کسی کا حق نہیں۔ ڈی آئی جی اعتزاز گرایا کی ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی سیکیورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ٹرین حملے کے بعد آپریشن میں دہشت گردوں کو مارا گیا، 5 لاشیں سول اسپتال منتقل کی گئیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ اسپتال انتظامیہ کو مار پیٹ کر لاشیں لے گئے، احتجاج کے دوران کیمرے بھی توڑے گئے۔ شاہد رند بولے، صوبائی حکومت صوبے میں امن و امان کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، کسی صورت بھی قانون کی خلاف ورزی قبول نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی الگ الگ ملاقاتیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف کے ساتھ محسن نقوی کی بیٹھک، سیکیورٹی کے لیے اقدامات پر پیش رفت اور افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی تفصیلات پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیح، تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ سرفراز بگٹی سے ملاقات میں گفتگو، دونوں رہنماؤں میں بلوچستان کی موجودہ اقتصادی، سماجی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت، ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لیگی قائد میاں نواز شریف سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کی ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال، نواز شریف کو بلوچستان اور ملکی امن و امان کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے تفصیلی گفتگو ہوئی، بلوچستان میں ہر حال میں امن قائم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، بیرسٹر سیف بھی گنڈا پور کے ہمراہ تھے۔ ملاقات 2 گھنٹے تک اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں جاری رہی۔ علی امین گنڈا پور ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئے۔ کراچی میں مسلح ڈکیتوں نے ایک اور گھرانے کی خوشیاں نگل لی۔ ڈیفنس فیز 1 میں ڈاکوؤں نے شہری کو بچے کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واردات کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ شہری پارکنگ ایریا میں کار کا بونٹ کھول کر ٹھیک کر رہا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی کوشش کی، شہری کی مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے گولیاں برسا دیں۔ ہیملٹن میں دوسرے ون ڈے میں بھی پاکستانی ٹیم کو بدترین شکست، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 84 رن سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز بھی اپنے نام کر لی۔ پاکستانی بولنگ ایک بار پھر سے ناکام ہو گئی، اہم بیٹرز بھی مایوس کن انداز میں آؤٹ ہوئے۔ کیویز نے 292 رنز بنائے تھے، قومی ٹیم کے ساتھ کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ فہیم اشرف اور نسیم شاہ کی نصف سینچریوں کی وجہ سے قومی ٹیم 208 رنز بنا سکی۔ عید الفطر کی گہما گہمی کا آخری روز، شہری آج خوب لطف اٹھانے میں مصروف، سیر سپاٹے اور دعوتیں جاری، کوئی پہنچے سسرال تو کوئی ننہال۔ میٹھی عید کے تیسرے دن بھی مزیدار کھابے، کہیں پلاؤ کی خوشبو تو کہیں چٹپٹی بریانی دسترخوان کی زینت۔ خواتین بھی لذیذ مرغن غذائیں بنانے میں مصروف، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری، خاطر تواضع کے لیے مزے مزے کے پکوان تیار، مردوں کی چٹپٹے کھانوں کی فرمائشیں، قورمہ کباب، چکن کڑھائی پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے بے چین۔ میٹھی عید ہو اور سیر و تفریح نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ ملک بھر میں تیسرے روز بھی جشن کا سما، بچوں کی موج مستیاں بڑوں کی جیبیں خالی کرا دیں، شہریوں کی بڑی تعداد پارکس پہنچ گئیں، بچہ پارٹی کی اپنی عیدی مزے کرنے میں خرچ، جھولوں اور کھانے پینے کی اشیاء سے خوب لطف اندوز، چڑیا گھروں میں تفریح کا رنگ اور بھی گہرا، ہنسی مذاق مستی عروج پر، منچلوں نے دور دراز تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ پاک پتن میں بھی عید الفطر کے رنگ، پولیس اپنے شہدا کی فیملیز کے ساتھ خوشیوں میں برابر کی شریک، خصوصی تقریب میں آئی جی پنجاب کی جانب سے شہدا کے لیے گولڈ میڈلز تقسیم۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں زیر زمین لگی آگ کی شدت بحال برقرار، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آگ کے مقام پر کینٹونمنٹ بورڈ کی ٹیمیں تعینات،
तेल, गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट्स का दौरा, सुई गैस हुक्काम और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की टीमें भी सर्वे में मसरूफ। कैंटोनमेंट बोर्ड हुक्काम के मुताबिक मुतासरा मुकाम को अतराफ से मुकम्मल घेरे में ले रखा है। वज़ीर आला पंजाब की ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ईद उल फित्र की खुसूसी मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना था कि पहली बार पंजाब के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक दिए गए। ये बच्चे मरीज नहीं बल्कि खास लोग होते हैं। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बच्चे भी तरजीहात में शामिल। रोजगार प्रोग्राम पर काम जारी है। 27 डिविजनल पब्लिक स्कूल्स में भी ऑटिज्म सेंटर कायम। स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए पैक फूड्स का मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। अफगान शहरियों की बाबे दोस्ती से वतन वापसी के लिए तैयारियां। चमन में विद होल्डिंग कैंप्स कायम। अफगान खानदानों के रात गुजारने के लिए जमात नासिर फुटबॉल स्टेडियम विद होल्डिंग कैंप डिक्लेयर। डीसी चमन के मुताबिक ईद तातीलात के बाइस अफगानियों की वापसी में ताखीर हुई। मुल्क बदरी का अमल कल से शुरू होगा। मुल्क छोड़ने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 8,86,242 हो गई। सऊदी हुकूमत का आज़मीन हज को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सहूलत देने का फैसला। सऊदी सफारतखाने ने सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को मरासला भिजवा दिया। दोनों एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन के लिए जगह मुख्तस करने और जल्द अज जल्द इंतजामात की दरख्वास्त। सऊदीया से पाकिस्तान आने वाले इमिग्रेशन सामान पर टैक्स ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जाए, मरासले का मतन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अमरीका मुश्तरका मफादात। दोनों ममालिक में ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमरीकी महकमा खारिजा का पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर रद्द-ए-अमल। तर्जमान ने कहा कि दाइश शिद्दत पसंद की हालिया गिरफ्तारी मुश्तरका मफादात की अक्कासी। पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं। दहशतगर्दों को उनकी घिनौनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनाएंगे। अमरीकी और पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ साबित कदम रहेंगे। दोनों मुल्क मिलकर महफूज खित्ते को फ़रोग़ देंगे। दुनिया में अमन लाने के दावे धरे। ट्रंप की पॉलिसियां खित्ते के लिए खतरा। अमेरिका का एक बार फिर ईरान पर दहशतगर्दी और रूस को ड्रोन फराहम करने का इल्ज़ाम। ईरानी ड्रोन नेट पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीनी कंपनियों पर भी संगीन इल्ज़ामात। अमरीकी महकमा इंसाफ में ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जंगी जुनून में मुब्तला अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद भी बढ़ा दी। पेंटागन का मशरिक़ वुस्ता में तैनात तैयारे बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाने का ऐलान। 4 B-2 बमबार बहरे हिंद पहुंचा दिए गए। ईरान भी अमरीकी धमकियों से नाला। ट्रंप के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत। अमरीकी सदर के बयानात पर तेहरान हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। वाशिंगटन और इसराइल को खबरदार कर दिया, किसी भी जारहियत का जवाब भरपूर अंदाज में मिलेगा। सलामती काउंसिल को खत में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ईरानी ने बमबारी की धमकी को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि अगर अमरीका या उसके एजेंट इसराइल ने ईरानी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत या कौमी मफादात पर हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका की यमन के खिलाफ जारहियत एक बार फिर फजाई हमला कर दिया। 4 अफराद शहीद। अब तक हमलों में 65 यमनी शहरी जान से हाथ धो बैठे। यमनी फौज का जवाबी वार। अमरीकी बहरी बेड़े को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। यमनी फौज का कहना है कि 24 घंटों में तीसरी बार मुतादिद मिसाइलों से बहरी बेड़े पर हमला किया। यमन फ़लस्तीन की हिमायत में इजरायली मिलिट्री तंसीबात को भी बहरा अहमर और बहरा अरब में निशाना बनाता रहेगा। अमरीकी सदर का आज मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये टैरिफ अमरीकी मईशत को बहाल करने की कोशिश है। कई ममालिक सालों से अमरीका के साथ गैर मुनसिफाना तजारती ज़वाबित इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिन अमरीकी नई तारीख में एक अहम दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीकी सेनेटर की सेनेट में तवील तरीन तकरीर। 25 घंटे 5 मिनट तक मुसलसल बोलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। डेमोक्रेट जमात के कोरी बुकर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। इससे कबल सेनेटर स्टॉम फ्रमन ने 1857 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। भारतीय रियासत गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 7 बच्चों समेत 21 अफराद हलाक। धमाके के बाद आग लग गई। गोदाम में रखे आतिशी मवाद के फटने से फैक्ट्री की इमारत तबाह। फैक्ट्री में गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाए जा रहे थे। हादसे के बाद फैक्ट्री मालिक और उसके बेटे पर मुकदमा दर्ज, दोनों गिरफ्तार। म्यांमार में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई। हज़ारों जख्मी। सैकड़ों इमारतें ज़मीन बोझ से। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। एक होटल के मलबे से 26 साल नौजवान को 5 दिन बाद जिंदा निकाल लिया गया। ज़लज़ला मुतासरीन बदतरीन सूरत हाल में है। खुराक, दवाओं और बेसरो सामानी की हालत में सड़कों पर शब व रोज़ गुजार रहे हैं।
اور راجستھان میں گھومر رقص کا نیا ریکارڈ قائم 11,000 خواتین نے ایک ساتھ ڈانس کر کے ماحول کو چار چاند لگا دیے۔ رقص کا ریکارڈ راجستھان فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر تقریب کے دوران ہوا۔